తీర్చిదిద్దుతున్న మన ఈ చిన్మయ విద్యాలయంలో జరిగే నేటి వార్షికోత్సవ సభకు ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసిన శ్రీమతి శాంతి కృష్ణమూర్తి మేడం వేదికను అలంకరించవలసిందిగా కోరుతున్నాను. We are very happy to have you here, ma'am, today. Thank you for coming. Now I request Swami to be on the dais. Thank you, Swamiji. Now I request Subbaraju Garu to please come on the dais. మా చిన్మయ విద్యాలయ మార్గదర్శకులు మరియు కరస్పాండెంట్ అండ్ సెక్రటరీ అయిన స్వామీజీ గారికి ధన్యవాదాలు. కాజీపాలెం వాస్తవ్యులు డిగ్రీ కళాశాల మరియు శ్రీ సత్యసాయి ఉచిత వైద్యశాల పురోభివృద్ధికి పాటుపడుచు ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల్లో ముందు నిలిచే శ్రీ గోకరాజు సుబ్బరాజు గారిని కూడా వేదికను అలంకరించవలసిందిగా కోరుతున్నాము. కాజీపాలెం వాస్తవ్యులు డిగ్రీ కళాశాల ఫిజికల్ డైరెక్టర్గా మరియు కళాశాల ప్రిన్సిపల్గా పనిచేసి అంతర్ కళాశాలలో జరిగే ఆటల పోటీల్లో విద్యార్థులు అనేక బహుమతులు గెలిచేందుకు వారికి శిక్షణ ఇచ్చిన శ్రీ మంతెన కృష్ణరాజు గారిని కూడా వేదికను అలంకరించవలసిందిగా కోరుతున్నాము. Thank you, Kiran, my ma'am. Ma'am, it's a great pleasure to invite you to grace our annual day as a chief guest today. As a director of CCMT, your leadership and dedication to academic excellence and student development are truly inspiring. We would be honored if you could address the gathering and share your valuable experiences with us. A very, very good evening to all the parents and the teachers and the children here. Such a beautiful language, Telugu, but I wish I could speak. So I'm going to make it very, very brief, and I'll give my wishes. We have about 84 schools across the country, and Kasipalam school is also one of. We belong to the family of the Chinmaya school, and I really, really feel happy and blessed to be here and join this wonderful, joyful occasion here. And Gurudev had a vision to start schools. We wanted children to be nurtured with good character. I think that is what is being happening in Kazipura. And in the recent years, can you hear? Yeah. So in the recent years, I've been very, very happy to see the kind of activities and things that are being taken up in the school. It really gives me a joy to see they are going up in the correct direction. The direction is really good, but I think we also need a lot of endorsement from the parents. So if you feel that the school is doing really well, you should spread the word of mouth and spread this message so that more and more children come and study here and get the benefit. We are truly different. Chinmaya Vidyalayas are truly different. They are not like this coaching centers, Narayana coaching and other coaching centers. We do something, work with your children. We work with the children so that they come out as beautiful human beings. That's what our Pujya Gurudev wanted. And we have about 1 lakh students all over the country studying in Chinmaya Vidyalayas with about 7,000 teachers. And so many, there are schools which are not Chinmaya Vidyalayas are also wanting to take up our philosophy of education, because they see that directly they get benefited. All over the country, people are understanding what Chinmaya is doing, and we are giving a lot of respect. In fact, we are starting a new school in Amaravati day after tomorrow. The Bhumi Puja is going to be conducted. That's why I'm here, and I think it's a lot of joy to see Gurudev's mission and the message is spreading. And you should also partner with that. Once the parents partner with the school, believe what we are doing, and then give a hand and support to the school by getting a lot more people to join the organization. I think that will be a great day of success for all of us. My best wishes to all the teachers and the children and to the parents. Hari Om. Thank you.
మీ ముఖంలో ఏం ఫీలింగ్స్ వస్తున్నాయో నాకేమీ తెలవటం లేదు. అంటే నేను మాట్లాడేది మీకు అర్థమవుతుందా, అర్థం అవ్వట్లేదా, లేకపోతే నేను మాట్లాడేది ఎలా ఉందనేది నాకు తెలియదు. ఎందుకు అంటే నా ముఖం మీదకి లైట్లు కొట్టారు ఫుల్గా. అందుకని ఇది బ్లైండనింగ్ అంటారు. నాకు అసలు ఎంతమంది ఉన్నారో కూడా కనిపించట్లేదు పూర్తిగా. కానీ పూజ్య గురుదేవులు స్వామి చిన్మయానందుల వారు విద్యను ఒక వ్యాపారంగా కాకుండా ఒక వ్యాపకంగా తీసుకొని ప్రతి విద్యార్థిని గనక మనం ఒక సమర్థమైనటువంటి పౌరుడిగా మార్చగలిగితే ఆ విద్యార్థి వలన కలిగేటువంటి లాభం దేశానికి ఎంతో ఉంటుందనేటువంటి ఉద్దేశంతో స్టార్ట్ చేసినటువంటివే ఈ చిన్మయ విద్యాలయాలు. శాంతి అమ్మ కూడా అదే చెప్పారు. 84 విద్యా సంస్థలు ఉన్నాయి, దానిలోనే ఈ కాజీపాలెం విద్యాలయ కూడా ఒకటి. దీనిలో ముఖ్యంగా మనకి చూస్తే కనుక దేశవ్యాప్తంగా సుమారు 1,00,000 మంది ప్రతి ఏడాది మన స్కూల్లో చదువుతున్నారు. 7,000 మంది పిల్లలు ఉన్నారు. ఇది పెరుగుతూ వెళ్తోందే తప్ప తరగటం లేదు. ఇప్పటికి కూడా చాలా చోట్ల, అట్లీస్ట్ నాకు ఆంధ్రప్రదేశ్లో తెలిసే 3 చోట్ల మేము స్కూల్ ఇస్తాము అంటే వద్దు బాబు అని చెప్తున్నాం. ఎందుకంటే ఆ స్కూల్ పెడితే కనుక దానికి ఒక స్టాండర్డ్ ఉండాలి, విలువలు ఉండాలి, దాంట్లో మా పద్ధతులు ఉండాలి. అవన్నీ నడుస్తూ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మేము చెయ్యగలం. అమ్మగారు చెప్పినట్టుగానే ఎల్లుండ ఉదయం 9:49కి అమరావతిలో హైకోర్టుకి చాలా ఆల్మోస్ట్ కనురెప్ప దూరంలో అంటారు, కనుచూపు మేరలో అంటారు కదా, అంత దూరంలో మన చిన్మయ విద్యాలయ భూమి పూజ జరుగుతూ ఉన్నది. కానీ ఇక్కడ ఈరోజు పేరెంట్స్ అందరూ వచ్చారు కాబట్టి మీ అందరితో నేను కొంచెం ఒక్క నిమిషం మాట్లాడాలనుకుంటున్నాను. పిల్లవాడు మా దగ్గర స్కూల్లో 8 గంటలు ఉంటే మిగతా ఎన్ని గంటలు ఉన్నాయి రోజులో చెప్పాలి ఎవరన్నా? 8 గంటలు స్కూల్లో ఉంటే మిగతా ఎన్ని గంటలు ఉన్నాయి? 16 గంటలు ఉన్నాయి. అవునా? 16 గంటలు ఎవరితో ఉంటున్నాడు పిల్లవాడు? మీతో ఉంటున్నాడు. అంటే మా దగ్గర ఉండేటువంటి సమయం కంటే రెట్టింపు సమయం మీ అందరి దగ్గర ఉంటున్నాడు. కాబట్టి దయచేసి పిల్లవాడి ఆలన పాలన అంటే కేవలం వాడు డ్రెస్ వేసుకున్నాడా, లేకపోతే వాడి జుట్టు బాగుందా లేదా, ఇది కాకుండా ప్రవర్తనలో ఏమన్నా మార్పులు కనిపిస్తున్నాయేమో చూడండి, కనిపెట్టుకొని ఉండండి. ఎందుకంటే రోజులు చాలా ఫాస్ట్గా మూవ్ అవుతున్నాయి. అందుకని దయచేసి మీరందరూ కూడా పిల్లవాడిని రోజు సాయంత్రం వచ్చిన తర్వాత అసలు మీ టీచర్ ఏం చెప్పారు, ఏమన్నా చెప్పారా లేదా, ఏమన్నా క్లాస్ జరిగిందా లేదా, ఏం జరిగింది, ఇలాంటివి అడిగి మాకు తిరిగి మళ్ళీ కనుక చెప్పగలిగితే మాకు చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. అది కాకుండా చాలామంది ఇక్కడ ఈ స్కూల్లో అంటే ఒక అపోహలో ఉన్నారు కొంతమంది పేరెంట్స్. ఏమని అంటే ఇక్కడ ప్రిన్సిపల్ లేరు అనేసి. మీకు తెలుసో తెలియదో ఇప్పుడు ఆ యామిని ఎవరైతే అక్కడ బాధ్యతలను స్వీకరిస్తున్నారో ఆవిడని ఇన్ఛార్జ్ ప్రిన్సిపల్గా ఎప్పుడో డెసిగ్నేట్ చేసి ఉంచాం మేము. అందుకని ఆవిడ ప్రిన్సిపల్తో సమానం మాకు. ఆవిడే మా రిప్రజెంటేటివ్ ఇక్కడ. అండ్ ఆవిడ హరిత ప్రియాంక గారు ఇద్దరూ కలిసే స్కూల్ని నడిపిస్తున్నారు. చాలా సమర్థవంతంగా నడిపిస్తున్నారు. చుట్టుపక్కల ఉన్న ఏ స్కూళ్ళలో కన్నా మీరు వెళ్ళి అడగండి, ఎక్కడ ఏ స్కూల్లో అయితే వాళ్ళు డిసెంబర్కి సిలబస్ కంప్లీట్ చేశారో చూపించమనండి. మీ పిల్లలందరివి చూసుకోండి, నోట్బుక్స్ అన్నింటిలో చూసుకోండి. వాళ్ళందరికీ డిసెంబర్ కల్లా సిలబస్ అయిపోయింది. జనవరి నుంచి ఓన్లీ రీడింగ్ రైటింగ్ ఎబిలిటీస్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నారు. ఇలాంటి ముందు చూపు ఉన్నటువంటి ఆలోచనలు ఉన్నటువంటి వాళ్ళని మనం ప్రోత్సహించాలి, వెనక ఉండి వెన్నుదన్నుగా. ఇప్పుడు కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత అంటే 16లో మాకు స్కూల్ ఇవ్వటం జరిగింది. ఆ తర్వాత ఇప్పుడే మేము దీన్ని మొదటిసారి యాన్యువల్ డే చేస్తున్నాం. నేను ఇందాక విన్నప్పుడు నాకు తెలిసింది 9th యాన్యువల్ డే అంటున్నారు. కానీ ఈ స్కూల్ పెట్టి ఇప్పటికీ ఆల్మోస్ట్ 30-40 సంవత్సరాల పైనే అవుతుంది. అంటే చేతులు మారుతూ వచ్చింది. ముందు అరవింద విద్యాలయగా ఉంది, తర్వాత భారతీయ విద్యాలయం అయింది, ఇప్పుడు సిఎస్ఆర్ చిన్మయ విద్యాలయగా ఉంది. కానీ దీనిలో ఒక విషయం ఏమిటి అంటే చిన్మయ మిషన్ చేతిలో ఎప్పుడన్నా స్కూల్ వచ్చింది అంటే అక్కడ మేము చదువుకి ప్రాధాన్యతనిస్తూనే వ్యక్తిత్వ వికాసానికి కూడా ప్రాధాన్యత ఇస్తాము. మీలో కనుక ఎవరైనా మా పిల్లవాడికి చదువు వస్తే చాలు, వ్యక్తిత్వం ఎలా పోయినా పర్వాలేదు అని అనుకుంటే అది వేరే ఇష్టం. ఇంకా
కానీ పిల్లవాడికి చదువుతో పాటు వ్యక్తిత్వ వికాసం కూడా కావాలి. వాడు స్వతంత్రంగా ఆలోచించేటువంటి వాడు కావాలి, స్వతంత్రమైనటువంటి భావాలు కలిగినటువంటి వాడు కావాలి, స్వతంత్రంగా ఆలోచించే శక్తి కావాలి. ఇవి కనుక కావాలి అంటే మీరు మీ పిల్లల్ని కానీ మీకు తెలిసినటువంటి వాళ్ళని కానీ అందరినీ తీసుకొని వచ్చి చిన్మయ విద్యాలయాల్లోనే జాయిన్ చేయండి. ఇంకొకటి, ఈ చుట్టుపక్కల కేర్ ఒక్క స్కూల్కి తప్ప మిగతా ఏ స్కూల్కి కూడా ఇంత ప్రాంగణం లేదు. సుమారు 4.5 ఎకరాల ప్రాంగణం, దాంట్లో స్పోర్ట్స్ అన్నీ మనకున్నాయి, ఫెసిలిటీస్ అన్నీ ఉన్నాయి, బస్సులు ఉన్నాయి. అందుకని మీరందరూ కూడా దయచేసి మాకు సహకరిస్తూ అలాగే యామిని కానీ హరిత కానీ వాళ్ళని కూడా ప్రోత్సహిస్తూ ముందుకు నడిపించాలని ప్రార్థన చేస్తూ, చివరిగా ఒక మాట, ఎప్పుడైనా కూడా గుడికి వెళ్తామా, గుడికి వెళ్ళిన తర్వాత పూజారి గారు పూజ చేస్తారా, అర్చన చేసిన తర్వాత ఆయనకి ఎంతో కొంత మన శక్తి కొలది దక్షిణ ఇస్తామా ఇవ్వమా? తలన్న ఊపిరి నాకు కనిపిస్తుంది, అది ఇస్తాం కదా. మరి ఇక్కడ స్కూల్కి వచ్చేటప్పటికి ఫీజు కట్టాలంటే ఎందుకు కొంతమందికి బాధ కలుగుతుందో నాకు అర్థం కావట్లేదు. ఫీజులు ఇంకా కూడా మాకు సుమారు 5.5 లక్షల దాకా రావాలి చిన్న స్ట్రెంత్లో. అంటే ఇది అప్పుడప్పుడు కొంచెం బాధ పెడుతుంది. ఏమిటి అంటే మనం ఎక్కడ తప్పుపోతున్నాం, సమాజంగానే తప్పుపోతున్నామా, సమాజంలోనే ఈ కల్మషం వచ్చి చేరిందా? ఎందుకంటే విద్య నేర్చుకున్న తర్వాత పోనీ విద్య పక్కన పెట్టండి, బస్సులో వచ్చేస్తున్నారు, బస్సు మొత్తం ఇయర్ అంతా వచ్చేసి ఫీజు కట్టడం లేదు కొంతమంది. ఇది సరైనటువంటి పద్ధతి కాదు. మీరు కూడా ఒక్కసారి ఆలోచన చేయాలి. ఎందుకంటే నేను ఇప్పుడు ఎందుకు మాట్లాడుతున్నానంటే మళ్ళీ మీరు ఎప్పుడు మాకు దొరకరు. పేరెంట్ టీచర్ మీటింగ్స్కి కానీ దీనికి కానీ మీరు సంఖ్య చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. కానీ ఇప్పుడు చాలామంది వచ్చారు కాబట్టి నేను చెప్పదలుచుకున్నది నా మనసులో ఉన్న మాట చెప్తున్నాను. మీ అందరినీ కూడా హృదయపూర్వకంగా ఈ స్కూల్లోకి, స్కూల్ ఉన్నతికి ఆహ్వానిస్తూ, అలాగే ఇప్పుడు సమ్మర్లో మా వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు కూడా వాళ్ళతో కలిసి మీకు తెలిసిన పిల్లలు ఎవరన్నా ఉంటే వాళ్ళ డీటెయిల్స్ కూడా వీళ్ళతో కనుక షేర్ చేయగలిగితే వాళ్ళని కూడా ఇంకా చేర్చుకునేలాగా, ఇక్కడ ఎక్కువ మంది పిల్లలు కనుక చదువుకుంటే వాళ్ళు కూడా ఉన్నత వ్యక్తిత్వం ఉన్నటువంటి వ్యక్తులుగా తీర్చిదిద్దబడి స్వామి చిన్మయానందుల వారి ఆదర్శానికి, అలాగే ఆ దేశ ధర్మానికి, ధార్మికత్వానికి కూడా అనుసంధానంగా ఉంటూ వాళ్ళ జీవన విధానాన్ని కొనసాగిస్తారని ఆశిస్తూ పేరెంట్స్ అందరికీ కూడా హరి ఓం. థ్యాంక్ యూ స్వామీజీ. విద్యాలయ వార్షికోత్సవ సభకి ఆశీర్వైనటువంటి శాంతి మేడం గారికి, సువీరానంద్ రాజు గారికి, కోటేశ్వరరావు గారికి నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను. అట్లాగే ఈ స్కూలు ఉపాధ్యాయ మిత్రులకు, విద్యార్థులకు, తర్వాత ఇచ్చినటువంటి తల్లిదండ్రులకు నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఇప్పుడే స్వామీజీ గారు చెప్పారు, ఈ సంస్థకి 50 సంవత్సరాల ముందు మన కాజీపాలెంలో ఒక విద్యాలయం ఏర్పాటు చేశారు మంత్రి కృష్ణరాజు గారు. ఆ పరంపరలో వస్తున్నటువంటి తర్వాత అరవింద విద్యావిహారని, తర్వాత ఎవరి చేతిలో పడాలో, ఏ సంస్థ చేతిలో పడాలో ఆ సంస్థ చేతిలో పడిందనేది మనకి చిన్మయ మిషన్లో వారి విద్యాలయంగా ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయటం అనేటువంటిది చాలా అదృష్టదాయకమైనటువంటి విషయం. మనం ఈ విద్యాలయం ఒకటే కాదు, మన వెనకాల ఎన్నో ఇందాక చెప్పారు 84 విద్యా సంస్థల యొక్క ఆ దాంట్లో భాగంగా మనం ఇక్కడ ఉన్నాం. ఇందాక మన స్వామీజీ గారు చెప్పారు, ప్రశాంతమైనటువంటి వాతావరణం, విశాలమైనటువంటి ప్రాంగణం ఉన్నటువంటి విద్యా సంస్థలు ఈ చుట్టుపక్కల ఎక్కడ లేరు. కానీ లాభాపేక్ష లేకుండా జరిగేటువంటి విద్యా సంస్థ ఇది. దీంట్లో ఉన్నటువంటి భారతీయ సంప్రదాయ సంస్కృతులు మేళవించినటువంటి విద్య అందిస్తున్నారు. దీన్ని తల్లిదండ్రులు గమనించి విద్యార్థులకు కావాల్సినటువంటి అన్ని రకాల ఆల్రౌండ్ డెవలప్మెంట్ కావాల్సినటువంటి అన్ని రకాల యాక్టివిటీస్ జరుగుతున్నాయి. ఇందాక చెప్పారు, మంచి ఉపాధ్యాయులు ఉన్నారు ఇక్కడ. వారి యొక్క సంరక్షణలో మీ విద్యార్థులు మంచి వికాసం చెందాలని మీరందరూ కూడా, ఈ తల్లిదండ్రులందరూ కూడా ఈ విశ్వవిద్యాలయాన్ని సహకరించి దాని ప్రోత్సాహానికి మీరు సహకరించాలని కోరుతూ
ముగిస్తున్నాను. Thank you, Krishna Raju garu. Thanks for your kind words towards the school. Chanting, etc. Our students participated in Chinmaya Olympiad exam this year. Our teachers attended workshops and training programs conducted at Coimbatore to upgrade their skills. CCMT has funded a sum of 5 lakh rupees towards the development of science and maths lab, water dispensing system and play area for kindergarten students this year. 4 lakhs has been spent on development of existing computer lab. We now have 12 new computers which help children improve their digital literacy. Infrastructure improvements like library, science lab, computer lab, kids play area, sports facilities further enhance the learning environment. We have also renovated the sanitation block recently. Scholarships. CCMD, Central Chinmaya Mission Trust, has provided scholarships to our students. By providing financial relief, this scholarship ensures that deserving candidates can pursue their academic aspirations. The eligibility criteria for these scholarships are designed to identify students who can demonstrate both need and potential. As we move forward, we aim to introduce smart boards in the classroom, strengthen communication skills, and expand sports and academic excellent initiatives. I take this opportunity to thank our management, Swami Suviranandaji, dedicated staff, supportive parents, and hardworking students for their continuous cooperation and commitment. Together, we look forward for another successful and enriching year ahead. Om Tat Sat. Now I request Priyanka ma'am and Spandana ma'am to host the prize distribution segment. As the host for this wonderful occasion, I am Priyanka and I am Spandana, and together we will be your co-anchors for today's program. Let's start with the most awaited moment of the day, the prize distribution ceremony. May I request our respected Shanti Krishnamurthy Garu to kindly come forward to present the prizes. Every achievement deserves recognition, and now it's time to celebrate academic excellence. First, we have the winners of academics. Our tiny champion A. Navnita from LKG has won the first prize. We need claps. Bro. Let's be champion. K. Sri Harshavardhan has won the first prize. And the second prize goes to M. Mokshagna. From first class, we have M. Nidhi Verma who won the first prize. And the second prize goes to M. Shraddha and N. Radhika. Congratulations to both of you. From class second, the first prize goes to A. Glory. And the second prize goes to K. Saujanya. We need applause from the audience side. From class 3, the first prize goes to A. Joy Krish. And the second prize goes to K. Medaswi. From class 4, let's call Shashija Verma. And from class 5, we have
Pushpanandita. From class 6, we have R. Snehalata. From class 7, we have A. Vidya Varshini. Thank you, Shanti ma'am, for encouraging our students. Let us once again give a big round of applause to all the winners for their hard work. And M. Shraddha J. Sisidhar Verma from secondary. Let's give a huge round of applause to our punctual stars. Discipline is the bridge between goals and success. I request Subaraju Garu to come onto the stage and present the prizes. The Discipline Award for this academic year goes to Ramcharan from 4th class, M. Gunashri from 5th class, T. Kavya from 6th class, T. Tanmay from 7th. Congratulations to all our Discipline Award winners. Discipline, leadership and behavior. The all-round award for this year goes to A. Vidya Varshini. A big round of applause to our multi-talented staff. Boys first prize goes to B. Y. Ved Arvind. P. Satvika, R. Chandu, N. Nikit Sai, K. Glory. A. Govardhan. Nisi, Mahit, Likita and Tejendra. A. Komali, D. Kavya, A. Vidya Varshini and Likit Vishnu.
Kabaddi. Girls Kabaddi winners are Tanmay and team. I invite Tanmay and team to come on to the stage. Boys Kabaddi winners are Chandrasekhar and team. On behalf of our whole Krishnam Raju Garu and Subbaraju Garu for being a valuable supporter of our school and encouraging our children. Entertaining part of today's celebration, our cultural programs. Yes, the stage is set, the performers are ready, and the parents are ready with their mobile cameras. Cultural programs are a beautiful way of our students to show their talents, confidence and creativity. गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय
come, you have come. We say welcome to honorable guest. We say welcome to honorable one. We say welcome to honorable guest. We say welcome to honorable one. Hooray, hooray, what a happy, happy day. Hooray, hooray, what a jolly, jolly day. Hooray, 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 what a happy, happy day. Hooray, 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 what a jolly, jolly day. What a jolly, jolly day. What a jolly, jolly day. చూడాలమ్మా అందరూ పిల్లలు చూడాలి. బ్రో ఇక్కడ నుంచి జూమ్ వేసుకో. అమృతాని కన్న తీయనంట అమ్మ పాడే లాలి పాట తేనెలూరి పారే ఏరులంట నిన్ను దావిని చూపించి దీంట్లో ఫుల్ వీడియో దీనిలో తీస్తా. ఫుల్ వీడియో తీస్తా. నాకు పంపిస్తావా? ఫోటోస్ కూడా తీ. అమ్మ పాడే జోల పాట అమృతాని కన్న తీయనంట. కష్టమెదురొచ్చినా కన్నీళ్లు ఎదిరించినా ఆనందం అనే ఉయ్యాలలో నన్ను పెంచిన నాన్నకు ప్రేమతో నాన్నకు ప్రేమతో నాన్నకు ప్రేమతో అంకితం నా ప్రతీక్షణం. నేనే దారిలో వెళ్ళినా ఏ అడ్డు నన్నాపినా నీ వెంట నేనున్నానని నన్ను నడిపించిన నాన్నకు ప్రేమతో నాన్నకు ప్రేమతో నాన్నకు ప్రేమతో అంకితం నా ప్రతీక్షణం. కనిపించిన మా అమ్మకే అమ్మయ్యానుగా నడిపించిన మా నాన్నకే నాన్నయ్యానుగా ఒకరిది కన్ను ఒకరిది చూపు ఇరువురి కలయిక కంటి చూపు ఒకరిది మాట ఒకరిది భావం ఇరువురి కదలిక కదిపిన కథ ఇది ప్రేమ ప్రేమ తిరిగొచ్చే తీయగా ఇది ప్రేమ ప్రేమ ఎదురొచ్చే హాయిగా ఇది మనసుని తడిపిన క్షణము కదా. వాళ్ళందరూ నుంచో పెడితే That was so sweet. A big clap for these tiny bundles of talent. They dance.
మేడం పిల్లలందరినీ ఉంచబెట్టండి ఫస్ట్. పేరెంట్స్ మీరు బ్యాక్ చేయండి, పిల్లల్ని ఫ్రంట్కి తీసుకోండి ఫస్ట్. పిల్లలందరూ బ్యాక్ సైడ్, మీ బ్యాక్ సైడ్ ఉన్నారు మేడం. మీ పేరెంట్స్ అంతా బ్యాక్ వెళ్ళిపోండి ఫస్ట్, పిల్లల్ని ఫ్రంట్కి పంపించండి. చాలు తీసే. ఓకే ఓకే మేడం, పేరెంట్స్ మీరు బ్యాక్ వెళ్ళండి, కొంచెం బ్యాక్. బేబీ ఓకే ఓకే, ఇప్పుడు పిల్లల దగ్గర రండి, కొంచెం ఇప్పుడు రండి. ఓకే వెయిట్. హలో మేడం, ఇక్కడ చూడండి అందరూ. ఓకే వెనకొచ్చి
ఓకే గో మీ గ్రూప్ హలో 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 సరే సరే పెడతానులే వదిలే తిరిగి పిల్ల maybe in front of the mirror at home. Let's welcome our class 7 girls with a medley dance.
అన్బాక్స్ చేశాను. దేవుణ్ణి మెచ్చింది మీ ముందే జరిగింది వేదంలా నిలిచింది సీతారామ కథ వినుడి ఇక వినుడి ఆ మహిమే ఇక తనుడి మీకోసం రాసింది మీ మంచి తోడు
ఎందుకు ఇది తిద్దాము పెట్టుకోమను ఒరువుండి భార్యతో నిండుగా ఇచ్చే అండగండగా తమ్ముడుండగా కళలు ఏంది అవసరం కనుల పండు సబ్జెక్ట్ చూసుకోకుండా సుందర రాముని ఊహించే రావణ సోదరి సుమడగా
ఇదిగో విడిపాయ్ చికి చకచో గిలిగిలిమల్ సులుసులుమల్ మకరక హుకుబుకురే టుకుబుకురే చకలక బిక్కో చిక్కో సిలిసిలిసిలిగో బగడదుం చగడదుం చికి చకచో. देखो देखो क्या वो पेड़ है चादर ओढ़े या खड़ा कोई. हे देखो देखो क्या वो पेड़ है चादर ओढ़े या खड़ा कोई. बारिश है या आसमान ने छोड़ दिए हैं नल खुले कहीं. हो हम जैसे देखे ये जहां है वैसा ही जैसी नजर अपनी. खुल के सोचे आओ पंख जरा फैलाओ रंग नए बिखराओ. चलो 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 नए ख्वाब बुन ले. मस्ती में डोले बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे. बम बम बोले मस्ती में डोले बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे. भला मछलियां भी क्यों उड़ती नहीं ऐसे भी सोचो ना. सोचो सूरज रोज नहाए या बाल भिगो के ये बुद्धू बनाए. हमें ये सारे तारे टिमटिमाए या फिर गुस्से में कुछ बड़बड़ाते रहे. खुल के सोचे आओ पंख जरा फैलाओ रंग नए बिखराओ. चलो 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 नए ख्वाब बुन ले. आंखें बंद तो डब्बा गुल. ओए बंद दरवाजे खोल रे हो जा बिंदास बोल रे. मैं भी हूँ तू भी है ओ मैं भी तू भी हम सब मिलके बम चिक बम 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 बम. ऐसी रंगों भरी अपनी दुनिया है क्यों सोचो तो सोचो ना. प्यार से चुन के इन रंगों को किसी ने सजाया. ये संसार है जो इतनी सुंदर है अपनी दुनिया. ऊपर वाला क्या कोई कलाकार है. खुल के सोचे आओ पंख जरा फैलाओ रंग नए बिखराओ. चलो 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 नए ख्वाब बुन ले. बम बम बोले मस्ती में डोले बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे. बम बम बोले मस्ती में डोले बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे. बम बम बोले मस्ती में डोले बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे. హలో తల్లిదండ్రులందరూ మీ యొక్క కరతాళ ధ్వనులతో మీ పిల్లల్ని మీరే ఎంకరేజ్ చేయాలి గట్టిగా. హలో హలో హలో
థ్యాంక్ యూ. ఓకే. Now we move to a very meaningful performance. अब हम इंसान इस धरती पर आराम से रह सकते हैं क्योंकि हमारे पास बिल्डिंग्स है, फैक्ट्रीज है, मॉल्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स है. हा 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 हा. सब ट्री कट करके यहाँ पर हाईवे बनाऊंगा. है जो लहू मेरा बहता चला, देखो जुनून चला. ख्वाबों का खामखा जो बहता चला. बेजुबान मैं रहा, बेगुनाह सहता मैं रहा. बेजुबान कब से मैं रहा, बेगुनाह सहता. I give you fruits. I am a tree. I give you medicine. I am a tree. I give you oxygen. I am a tree. I give you environment. Wait. So clapping now. It's promised to plant more trees. Because they give more and take less. Down, hands down. Hello. Should you look here? Okay. बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो,
What a divine and energetic performance. You truly brought Krishna's blessings onto the stage today. కిష్కింధాకాండ ముగిసిన తరువాత వానరసేన మహేంద్ర పర్వతం వద్ద చేరుకుంది. సముద్రం దాటి లంకకు వెళ్లడం అసాధ్యమని అందరూ అనుమానపడతారు. అప్పుడు జాంబవంతుడు హనుమంతుని నిజమైన శక్తిని గుర్తు చేస్తాడు. బాల్యంలో సూర్యుని మింగిన పరాక్రమం, బ్రహ్మదేవుని వరాలు. హనుమంతుడు తన శక్తిని గుర్తించి రాముని నామస్మరణతో మహాకాయుడిగా మారి లంకకు దూకడానికి సిద్ధమవుతాడు. హనుమంతుడు మహేంద్ర పర్వతం నుండి గర్జిస్తూ దూకాడు. దేవతలు, గంధర్వులు ఆశ్చర్యంతో వీక్షిస్తారు. మార్గమధ్యంలో మైనాక పర్వతం విశ్రాంతి ఇవ్వాలని ప్రయత్నిస్తుంది. సురస పరీక్షగా నోరు విప్పుతుంది. హనుమంతుడు తెలివితో దాటుతాడు. సింహిక నీడతో పట్టుకునే ప్రయత్నం చేస్తే సంహరిస్తాడు. ఇవన్నీ హనుమంతుని బలం, బుద్ధి, వినయాన్ని చూపించే పరీక్షలు. హనుమంతుడు లంకలో సూక్ష్మ రూపంలో ప్రవేశిస్తాడు. లంక ద్వారపాలకురాలు లంకిని సంహరించి లోపలికి వెళ్తాడు. రాత్రి వేళ రావణుని నగరాన్ని గమనిస్తాడు. వైభవమైన భవనాలు, అశోకవనం, రాక్షసుల జీవితం. హనుమంతుడు అనేక చోట్ల వెతికిన సీత కనిపించదు. చివరికి అశోకవనంలో శోకంతో కూర్చున్న సీతను చూస్తాడు. హనుమంతుడు మొదట తన నిజస్వరూపాన్ని తెలియజేయకుండా రాముని గుణగణాలను వర్ణిస్తాడు. సీత నమ్మిన తరువాత రామముద్రికను చూపించి తన దూత అని నిరూపిస్తాడు. సీత తన కష్టాలను వివరిస్తుంది. చూడామణిని హనుమంతునికి ఇస్తుంది. హనుమంతుడు రావణునికి సందేశం పంపుతాడు. సీతను గౌరవంగా పంపించు, లేకపోతే లంక నాశనం. రావణుడు కోపంతో హనుమంతుని సంహరించాలనుకుంటాడు. హనుమంతుడు కావాలని తన శక్తిని ప్రదర్శిస్తూ అశోకవనాన్ని నాశనం చేస్తాడు. అనేక రాక్షసులను సంహరిస్తాడు. అక్షకుమారుని వధ చేస్తాడు. రావణుని కుమారుడు ఇంద్రజిత్తు బ్రహ్మాస్త్రంతో హనుమంతుని బంధిస్తాడు. హనుమంతుడు కావాలని బంధనాన్ని స్వీకరిస్తాడు. దూతగా రావణుని సభలోకి వెళ్ళేందుకు హనుమంతుడు రావణునికి ధర్మోపదేశం చేస్తాడు. సీతను తిరిగి ఇవ్వమని హెచ్చరిస్తాడు. రావణుడు కోపంతో హనుమంతుని తోకకు నిప్పు పెట్టమని ఆదేశిస్తాడు. హనుమంతుడు తన తోకను పెంచి లంక నగరమంతా అగ్నికి ఆహుతి చేస్తాడు. అశోకవనాన్ని మాత్రం ముట్టుకోకుండా వదిలేస్తాడు. ఇది రావణుని అహంకారానికి మొదటి పెద్ద దెబ్బ. లంకను దహనం చేసిన తరువాత హనుమంతుడు సముద్రంలో దూకి తోక చల్లార్చుకుంటాడు. తిరిగి వానరసేన వద్దకు చేరి సీత కనుగొన్నాను అని ఆనందంగా చెబుతాడు. రఘునందన రఘునందన రఘువర సేవన రఘుపతి ఛాయన శతయోజన శతశతయోజన శరధియోజన శరపరిలంఘన హరిభాజన హరిభాజన హరిమదభాజన దశముఖ కంపణ బడవాకృత బడబడవాకృత బడవానలకృత బహుభస్మార్చన జయ కేతన జయ జయ కేతన జయ హయ ప్రాపున జయ విడదాపురని. అప్పుడే లంకకు చేరానా?
ఇలాంటి లంకలు ఎన్నైనా దాటగలను అని అనిపిస్తోంది. ఆహా, అందమైన వనాలతో ఈ లంక ఎంత బాగుందో. అదుగో బంగారు లంక. ఇంత పెద్ద రూపంతో లంకలోకి వెళ్ళడం మంచిది కాదు. చాలా చిన్న రూపాన్ని ధరిస్తాను. జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్. ఆగు, ఏమిటి సాహసం? ఇంతకీ నీవెవరవు? నా పేరు లంకిని. ఈ లంకకు అధిదేవతను. నన్ను దాటి ఎవరు ముందుకు పోలేరు. నా స్నేహితులు ఈ లంక చాలా బాగుంటుందని అంటే చూద్దామని వచ్చాను. ఒక్కసారి చూసి వెళ్తాను. ఏ కోతి పిల్ల, వెళ్ళడానికి వీల్లేదు. వెళ్ళిపో. మా అమ్మవు గదు, ఒక్కసారి చూసి వెళ్తాం. పోతావా? పోవా, పో. అబ్బా, ఎంత దెబ్బ కొట్టావే. ఇప్పుడు చూడు. జై శ్రీరామ్. అబ్బా, శరణు శరణు. నీ చేతిలో ఓడిపోయాను. లంకకు చేతుకాలం వచ్చింది. నీ ఇష్టం వచ్చినట్లు వెళ్ళవచ్చు. సీత, నీ అద్భుతమైన సౌందర్యం నాకు నిద్ర పట్టనివ్వడం లేదు. ఇప్పటికైనా నన్ను కనికరించు. పెళ్లి చేసుకో. ఈ లంకకు పట్టవురాణివి అవుదు గాని. ఛీ, దుర్మార్గుడా! వివాహితను పతివ్రతమైన నన్ను ఇలా అడగడం నీకు ధర్మం కాదు. పరస్త్రీని కోరుకున్నవాడు పతనమవుతాడు. ఎవరు? ఈ రావణుడా? 14 లోకాలను అష్టదిక్పాలకులను జయించిన ఈ రావణునికి పతనమా? ప్రబద గణాలతో పార్వతీ సహితుడైన శివునితో సహా కైలాసాన్ని ఎత్తిన ఈ రావణునిక పతనం? సీత, నన్ను జయించగలిగినటువంటి వాడు గంధర్వుల, గరుడ, యక్ష, కిన్నెర, కింపురుష, దేవ, దానవ, రాక్షస గణాల్లో ఎవ్వరూ లేరు. ఈ మానవుడైన రాముడు నన్ను జయిస్తాడా? అసంభవం. రావణ, నీవు ఎంతో మందిని జయించినావు, కానీ నీలోని శత్రువులను జయించలేకపోయావు. ధర్మ స్వరూపుడైన రాముని జయించడం బ్రహ్మ రుద్రాదుల తరమే కాదు. సీత, అసందర్భ ప్రేలాపన. రాముడు ఒక మానవుడు, అతడు నన్ను జయించడమా? అసాధ్యం. రాక్షసులారా, నచ్చ చెప్పండి. 2 నెలల గడువు. విన్నదా? సరే, లేకపోతే ముక్కలు చేసుకొని తినండి. సీత, మా రాజును పెళ్లి చేసుకోపోయావు, సుఖంగా ఉంటావు. లేకపోతే నిన్ను మేము పీక్కుని తింటాం. ఓసే, దీని గుడ్లు నేను మింగేస్తానే. దీని గుండిని నేను తింటానే. దీని కాళ్ళు నేను కోసుకొని తింటానే. దీని రక్తం నేను తాగుతానే. దీని పేగులు నేను పిండుకొని తింటానే. నేను వండుకుని తింటానే. నువ్వు మా రాజును పెళ్లి చేసుకోపోయావు, నిన్ను మేము చంపుకుని తింటామే. భగవంతుడా, ఏమిటి ఈ బాధలు? నా స్వామి నన్ను చేరుకుంటాడా? వీడి పాలుపడి మరణించడం కంటే నేను చనిపోవడం మంచిది. అమ్మో, నా తల్లికి ఎంత కష్టం వచ్చింది. ఇప్పుడు ఏం చెయ్యాలి? రామనామ కీర్తనమే.
రామ రామ రఘురామ పరాత్పర రావణ సంహర రణధీర రథాంగ తరఘన పతంగ వాహన రమా రమణ నారాయణ చారుశీల సురలోల నిరంజన భక్త పరాయణ సువిధాన సరోజలోచన సురేశ పాలన శరణ్య ముని బృందావన రామ రామ జయ రామ పరాత్పర రామ రామ జయ రామ పరాత్పర జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్. నమస్కారం తల్లి. ఎవరు నీవు? రావణుడివి కాదు కదా? లేదు తల్లి, నేను రామదూతను. ఇదిగోనమ్మా రాముని అంగుళీకం. నాయన, నా రాముడు క్షేమమేనా? లక్ష్మణుడు ఎలా ఉన్నాడు? రాముడు సుగ్రీవుని అండతో క్షేమమే తల్లి. నీ జాడ తెలుసుకోవటానికి నేను వచ్చాను. నా పేరు హనుమ. నిన్ను నా భుజాల మీద ఎక్కించుకొని రామయ్య దగ్గరకు తీసుకొని వెళతాను. హనుమ, ఇంత చిన్నవాడివి నన్ను ఎలా మోసుకు వెళ్తావు? నీ కోతి బుద్ధిని పోనించుకున్నావు కదా. నా నిజ రూపం చూడు తల్లి. నాయన, 100 యోజనాల సముద్రాన్ని దాటినావు అంటే నీ పరాక్రమం ఏమిటో నాకు తెలుస్తోంది. అమ్మా, నాతో సమానమైన వారు, నాకంటే బలవంతులు సుగ్రీవుని సేనలో ఎందరో ఉన్నారు. నీ జాడ తెలియడమే ఆలస్యం. రాముడు వానర సేనతో లంకను ముట్టడించక మానడు. అమ్మా, గుర్తుగా ఏమైనా ఇస్తావా? నాయన, ఇదిగో చూడమని. దీన్ని నా గుర్తుగా రామునికి చూపించు. ఇంకా నాకు 2 నెలలు మాత్రమే గడువు ఉంది. నేను త్వరగా వెళ్ళి వానర సేనతో రాముని తీసుకుని వస్తాను. నీ చెడ విడిపిస్తాను. సీతమ్మ జాడ తెలుసుకున్నాను. ఇక రావణుడి బలం ఏమిటో తెలుసుకోవాలి. ఓరి కోతి, సైన్యాన్ని సంహరిస్తున్నానని మిడిసిపడుతున్నావేమో. ఇదిగో బ్రహ్మాస్త్రం, దీనితో నీ పని సరి. ఓం బ్రహ్మదేవాయ నమః. రామ్. తండ్రి, కోతిని బంధించి తెచ్చాను. ఎవడవురా నీవు? ఎందుకు నా అశోకవనాన్ని ధ్వంసం చేశావు? నేను రామబంటును. నిన్ను కలవడానికి నీ వనాన్ని పాడు చేశాను. ఎవరిని చూసుకునిరా? అరివీర భయంకరుడు, శత్రుమర్దనుడు అయిన నా రామయ్యను చూసుకొని ఈ కోతిని చంపేయండి. అన్నా అన్నా, దూతను చంపరాదు, శిక్షించవచ్చు. కోతులకు తోకే కదా ఆభరణం, దాన్ని కాల్చివేయండి.
ज्वल जटाधरा पूजगनी प्रलयोत्कर स्वर्णल्कवन दहते अहंकार विध्वंसकरा दह दह लंकायां ज्वल 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 ज्वाल्या रावण दर्प विनाश राम नाम महाबलय हनुमान महावीर बलवान राम कार्य जीवन लंका दहन विधान वैवलिन हनुमान महावीर बलवान राम कार्य जीवन लंका दहन विधान रावण बल अहं कृता नाशय दर्प रावणस्य जय राम जय मारुतया जय राम जय मारुति जय राम जय मारुति అమ్మా నీవు క్షేమమే కదా? ఏమి నాయనా, చూచి రమ్మంటే కాల్చి వచ్చావు? రామయ్య బలమేమిటో తెలియాలి కదా, తెలియ చెప్పాను. ఇక రామయ్యను తీసుకొని వస్తాను. వెళ్ళి వస్తానమ్మా. జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్. जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर राम दूतातुलित बलधाम अंजनी सुतनाम महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुबेशा कानन कुंडल कुंचित केशा हाथ वज्र ध्वजा विराजय कांते मुंज जने भूषा जय शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणीयत चातुर नाम काज करिते को आतुर प्रभु चरित सुनिते को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे చిన్న చేయి కొంచెం. హలో హాయ్ హాయ్. ఆల్రెడీ సింగిల్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాయి మేడం, సింగిల్స్ ఆల్రెడీ కంప్లీట్ అయిపోయినాయి. ఓకే ఓకే. హలో ఇక్కడ చూడమ్మా. That was a one. With this, we conclude the cultural segment of our annual day celebrations. Okay. Thank you all for your wonderful support and encouragement. Let us continue the program with the next segment, Vote of Thanks. I invite Yamni ma'am to end the program with Vote of Thanks. ఓకే. It is my proud privilege to propose the vote of thanks on this memorable occasion of our annual day celebrations. I express my heartfelt gratitude to our esteemed Chief Guest Shanti ma'am for gracing this occasion and inspiring us with your valuable words. Your presence has truly honored and encouragement to our celebration. I sincerely thank Pooja Swami Suviranandaji, Kotesh Rao Garu, Subbaraju Garu, Kirti ma'am, Evo sir, for your constant guidance and support in making this event a grand success. My special thanks to... Lastly, I thank the organization... ఓం పూర్ణమదః పూర్ణమిదం పూర్ణాత్ పూర్ణముదచ్యతే పూర్ణస్య పూర్ణమాదాయ పూర్ణమేవావశిష్యతే. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. హరి ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమః. హరి ఓం. అలాగే నేషనల్ యాంథమ్ ఇప్పుడు ప్లే అవుతుంది, ఎవ్వరూ కదలొద్దండి దయచేసి. भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे